اللہ اللہ اللہ۔ حضور فرمانے لگے عمر میں نے ایک بڑا پیارا گھر دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، ایک خوبصورت آنکھوں والی حور بھی وہاں بیٹھی تھی، تو میرا دل کیا میں گھر اندر سے جا کے دیکھوں۔ جب میں وہاں گیا نا تو دروازے پہ تیرا نام لکھا تھا، دروازے پہ اساں بھی اپنے اپنے بوے تے لکھیا ہے اپنی اپنی مرضی دا نام۔ اگے ایک بندے دی پھٹی لگدی سی، جدو سڑک بندی سی نا ہن تیناں دی لگدی ہے، ایک نے خصوصی کاوش کیتی ہے، ایک نے بنا کے دیتی ہے، ایک جڑا انہاں نوں کہن گیا بھی بنا دیو، تین بندیاں دی پھٹی۔ تے میں کہ انہاں نوں پوچھو پیسے کولوں لائے جے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پیسے کس کے؟ نہیں تہاڈے ہے نہیں، تساں دسنا ہی نہیں۔ پیسے کس کے؟ پھٹی کس کی؟ کیوں بھائی جب پیسہ آپ کا ہے تو پھٹی کا کیا مطلب ہوا؟ پھٹی وہ لگائے جو مالک ہے۔ جنت کے ہر درخت میں میرے نبی کے نام کا کلمہ لکھا ہے، اس لیے کہ حضور جنت کے مالک ہے صلی اللہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عمر میں گیا، بڑا پیارا مکان تھا، حور بھی بیٹھی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اندر سے دیکھوں، جب میں دروازے پہ گیا تو تیرا نام لکھا تھا، تو میں نے کہا میں نہیں اندر جاتا، عمر جلالی آدمی ہے، یہی نہ کہ میرے گھر میں بغیر اجازت، خود ہی قانون بنایا ہے کہ اجازت لے کے جانی چاہیے، اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے، تو عمر میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی کہتے ہیں حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی آواز آنے لگی۔ جب بندہ کھل کے روتا ہے تو آواز نکلتی ہے، اتنا روئے کہ آواز آنے لگی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، اگر مجھے اللہ نے جنت میں مکان دیا ہے تو وہ تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، تو حضور میں آپ پہ غیرت کھاتا۔ اور سنو یارو، اللہ اکبر، میرے حضور معراج سے واپس آئے تو واپس آ کے حضرت فاطمہ کی بات نہیں چھیڑی، جناب مولا علی کی نہیں، حسن اور حسین کی نہیں۔ ترمذی پڑھو، نبی پاک نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ حضور میں نوکری کرتا ہوں مصطفیٰ کے دروازے کی۔ فرمایا نہیں کوئی خاص کام کرتا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے بلال میں جب معراج کی رات جنت گیا ہوں تو میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے۔ حضور معراج پہ بھی جائے تو غلاموں کی بات، معراج سے آئے تو بات غلاموں کی، بات یہ نہیں کی کہ میں حسن کی، حسین کی، فاطمہ کی، علی کی بات کروں۔ فرمایا بلال میں نے وہاں تیرے چلنے کی آواز سنی، کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک دن آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی، ہر وضو کے ساتھ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے بس اسی برکت سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ میرے محبوب تشریف لائے، بڑی باتیں حضور نے صحابہ کو سنائی، بڑی باتیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے نبی سے 90,000 باتیں کی۔ کتنی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی، پھر خود ہی فرمایا ما اوہا، تمہیں کیوں بتائیں، جو مرضی کی۔ اس کا ترجمہ ہے ما اوہا، جو وحی کی، جو مرضی کی۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے اگر روایات کو جمع کریں اقوال کو تو کہتے تھے ہم تجزیہ کرتے ہیں صحیح نہیں بتا سکتے۔ اللہ نے اپنے رسول سے 90,000 باتیں کی، اور پھر اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب 30,000 باتیں ساری امت کو بتا۔ وہ حضور نے بتائیں، وہ بتائیں کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے۔ فرمایا 30,000 محبوب سب کو بتا، اور فرمایا 30,000 خاص کو بتانا، خاص کو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے حضور نے مجھے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، ایک میں نے کھول لیا، دوسری میں کھول نہیں سکتا، مجھ پہ پابندی ہے۔ تو فرمایا خاص کو بتانا، اور 30,000 باتیں ایسی ہیں جو کہا محبوب کسی کو نہیں بتانی، وہ تیرا میرا راز ہے، وہ تیرا میرا۔ بزرگ بڑے نیک تھے، ہمارا بڑا فائدہ کرتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے وہ جو اللہ رسول کا راز ہے نا، وہ بھی سمجھ لو ہمارا کوئی فائدہ ہی ہے، اس میں بھی جو کرم ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے، اس میں جو خیر ہے اس میں امت کو ہی حصہ ملے گا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں سے کچھ باتیں بتائیں۔ جب انسان پر محویت طاری ہوتی ہے نا، محویت، تو بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی بلا ہوں، پھر اس کو بچپن کے دوست بھی بھول جاتے ہیں، رشتہ دار بھی، اور کچھ کیفیت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، ایک وقت ہوتا ہے عروج کا۔
जब आदमी भूला बैठा होता है, उसे कोई उस वक्त कैफियत होती हैं। इस वक्त कोई ओहदा मिलता है, हमें पता है कि जब किसी जमात का रिजल्ट आया करता था तो उस वक्त सिर्फ रिजल्ट का पता होता था, फिर किसी और चीज की खबर नहीं होती थी। जब इंसान को कोई ओहदा मिलता है तो उस वक्त किसी और चीज की खबर बाद में, हर शायद थोड़ी याद आती है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे जहां कोई पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उस ओहदे पे जहां किसी के दिल में सवाल भी नहीं पैदा होता। हजरत मूसा ने तो एक तजल्ली देखी तो बेहोश हो गए, और हुजूर फरमाने लगे मेरे दाएं बाएं तजल्लियां ही तजल्लियां थी, नूर ही नूर था, आगे पीछे दाएं बाएं। और फरमाया रब करीम ने मुझे अपने हरीमे खास में बुलाया, और फिर मैंने अपने रब की हम्द की और मेरे रब ने मुझ पे दुरूद भेजा। अब महबूब फरमाने लगे बड़ी बातें हुई। फिर रब करीम ने कहा, ओ मेरे महबूब के गुलामों, यकीन करो हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम नबी पाक का शुक्रिया अगर अदा कर नहीं ना सकते तो हम कोशिश भी नहीं करते। इतना तो होना कि 200-400 बार दुरूद शरीफ ही रोज पढ़ लें। फरमाया रब करीम ने कहा महबूब कोई बात। तो हुजूर फरमाते उन तजल्लियों में जहां हजरत मूसा जैसे बेहोश हो गए, मुझे भूला नहीं। मैंने कहा मौला मेरी उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे। तो हुजूर फरमाते हैं रब करीम ने कहा 70,000 बगैर हिसाब किताब बख्श दूंगा। मैंने कहा या अल्लाह थोड़े हैं। फरमाया हर रमजान की रात में 70,000 बख्श दिया करूंगा। मौला थोड़े हैं। लैलतुल कदर आएगी तो जितने पीछे बख्शे मिला के बख्श दूंगा। या अल्लाह थोड़े। कोई नहीं इतना किसी के लिए बहस करता, कोई नहीं इतना किसी के लिए गुफ्तगू करता। कौन है, बस ठीक है सिफारिश कर दी, मैंने टेलीफोन कर दिया, मुझसे झुका नहीं जाता। लोग इतना ही कहते हैं। लेकिन महबूब फरमाते हैं मैंने अर्ज की मौला ज्यादा कर, तो कहते रब करीम ने रहमत से फरमाया का महबूब चल सौदा कर ले, आधी उम्मत का मैं हिसाब ही नहीं लेता, बगैर हिसाब किताब बख्श दूंगा। चल आधी का तो हिसाब करने देना, आधी का। तो महबूब फरमाने लगे मौला तू सारी का हिसाब कर, मेरे साथ एक वादा कर, मुझे सिफारिश करने का हक दे, मुझे सिफारिश करने का हक दे, मैं सिफारिश करूं। आसा यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा। तो फिर रब करीम ने फरमाया महबूब जा मैं तुझे मकाम महमूद अता करूंगा, तू वहां खड़े होके बात करना। अब मेरे रसूल फरमाते हैं फिर वादा हुआ वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा। महबूब रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मुस्लिम में लफ्ज है, खुश होने वाली बात सुना रहा हूं, मुस्लिम में लफ्ज है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर फिर आप कब राजी होंगे? तो नबी पाक फरमाने लगे उस वक्त जब मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी, मैं उस वक्त अपने रब से। अब करने का काम यह है कि मुसलमान खोल के दुरूद शरीफ पढ़ा करें। हुजूर के बारे में कभी ख्याल ना लाओ, कभी भी। और हम बड़ी जिम्मेदारी से आपको गाइड करते हैं, हम हर बात सुन लेते हैं। नबी पाक का नाम कोई सही ना ले तो हमसे उस बंदे की बात नहीं सुनी जाती ना, हमसे नहीं सुनी जाती। इस बात पे अपने आप को पक्का करो। शान रसूल, अजमत रिसालत, नबी पाक का मकाम व मर्तबा, इसके बारे में कोई कमजोर जुमला भी कहे तो वो शख्स हमारे लिए काबिल ताजीम नहीं है, उससे बेजारी है। हुजूर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। हमें तो रोज ये जिक्र करना चाहिए कि बालगल गुलाबे कमाल ही का शफत दुजाबे हसनत जमीओ खिसाल सल्लू अलैहि वा। रात आप लोगों ने सोना नहीं, कोशिश फरमाएं, फर्द नहीं है रात की इबादत। अब यहां भी लोग सवाल करते हैं, कहते हैं जी सहाबा किराम में राशिद की रात बेदार रहते थे। तो मैंने कहा भाई वो सारा साल ही रहते थे, वो तो हर रात उठ के इबादत करते थे। हमारा जमाना थोड़ा गड़बड़ आया है तो हम कहते हैं चलो अपने आप मुश्किल हो जाएगा, एक जगह सारे इकट्ठे हो जाए और इबादत कर लें। और ये वही सोच है जो हजरत उमर की थी। उन्होंने कहा अकेले अकेले तरावियां पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ेंगे, जमात शुरू कराओ। वरना ना हुजूर के जमाने में बाकायदा हुई, ना हजरत अबू बकर के जमाने में हुई। तो अगर तू वहां शिकवा नहीं करता तो हम तो नफल काम का हुक्म दे रहे हैं, तो कह ही नहीं रहे कि फर्ज है वाजिब है, हम तो सुन्नत भी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि रात बड़ी नसीबों वाली है, आना चाहिए। और सबसे जरूरी इस रात ये है कि हुजूर की नातें सुने। लोग नात को मामूली दर्जा समझते हैं, हालांकि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और सुनना नबी पाक की सुन्नत है सल्लल्लाहु। कुछ प्रोफेशनल लोगों ने नात का निजाम भी खराब किया है, लेकिन जो असले नात है उस नात का बड़ा वकार है, उसका बड़ा दर्जा है दीन की। रात आप यहाँ तशरीफ लाएं, हर साल आपको पता है यहाँ इज्तिमा होता है, इंशाल्लाह महफिल भी होगी।
नात भी होगी, कुछ बातचीत भी करेंगे, जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी, फिर नफलों का वक्त भी होगा। जो दोस्त रह जाएंगे सहरी तक, उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी होगा, वो सहरी तनावुल फरमा के जाएं। और जो कहीं ज्यादा दूर से हैं, जिनके लिए मुश्किल है पहुंचना, वो अपने अपने इलाके की मस्जिद में जाएं। मैं देख रहा हूँ यहाँ दूर दराज के लोग आके बैठते हैं, पिंडी के हमारे दोस्त आए हुए हैं, शेखपुरा के आए। जिस आदमी के लिए मुश्किल है वो अपने इलाके में जहाँ उसको मौका मिले वो वहाँ इबादत करे, लेकिन खाली ना रहे ये रात। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।